کے لیے ہے. اس زمانے میں کئی اور لوگ تھے مگر ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی مصطفیٰ کے ہو گئے تو ہمارے آنکھوں کے تارا ہو گئے. صحابہ سے بھی محبت مصطفیٰ کی خاطر, اہل بیت سے بھی محبت مصطفیٰ کی خاطر. مگر خرابی یہ ہے کہ جب موازنہ شروع ہو جاتا ہے, یہ بات عقیدہ توحید اور رسالت کا موازنہ, حب اہل بیت اور حب صحابہ کا موازنہ, پھر اسی طرح عبادات اور فضائل کا, پھر اپنے مسلکوں کا موازنہ, اس کی ہرگز اجازت نہیں. یہ بندے کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے کی طرف لے جاتے ہیں, تشدد اور فرقہ پرستی کی طرف لے جاتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ کیا خوبصورت اسلوب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مصطفیٰ کی غلامی کرو. کوئی خطرہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کی طرف جانے والا اللہ کو بھول جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, رب خود رستہ عطا فرما رہا ہے. آپ کسی کو کہیں کہ میں اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو میرے فلاں بھائی سے بھی تعلق رکھو. اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اگر میری محبت ہے تو مصطفیٰ سے تعلق رکھو, مصطفیٰ کی غلامی کرو, مصطفیٰ کی اتباع کرو, شریعت پر عمل کرو. اگر ایسا کر لو گے, نبی سے تعلق ہو جائے گا تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اس انعام کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. کوئی کہے اللہ سے محبت زیادہ یا نبی سے محبت زیادہ, اللہ سے محبت پہلے کریں, رسول سے محبت پہلے کریں, یہ پہلے تو سوال ہی نہیں پورا ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن ایاز المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے آئے. آپ عہدیدار تھے اس وقت کے, آپ کی کابینہ کا حصہ تھے. جب انہوں نے اپنا سرکاری کام کرنے لگے, کر لیا تو واپس پلٹے. ناداہ عمر ابن خطاب, حضرت عمر ابن خطاب نے پیچھے سے مڑ کے آواز دی. پہلے وہ اپنے کام کے لیے آئے تھے, حضرت عمر فاروق نے پیچھے سے مڑ کے آواز دی حضرت عبداللہ مخزومی کو. وہ پلٹے, پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا اے عبداللہ, کیا تو نے یہ کہا ہے کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا, بات موازنے کی آپ کو بتا رہا ہوں, محبتوں کی تقسیم کی بتا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ کیا تم نے یہ کہا, یعنی فتویٰ دیا ہے کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے؟ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کے تیور دیکھ لیے, پوچھنے کا انداز دیکھ لیا. فرمایا اے امیر المومنین, وہاں اللہ کا گھر ہے, مکہ بلد امن ہے, مکہ فلاح ہے, فضائل بیان کرنے لگے. آپ نے فرمایا کھری کھری بات یس یا نو میں بتاؤ, یہ باتیں فضیلت والی نہ سناؤ. میں نے پوچھا ہے کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے؟ میں یہ نہیں پوچھتا وہاں امن ہے, حجر اسود ہے, کعبہ, وہ ساری اپنی جگہ پہ ہے, مجھے بھی پتا ہے. کھری کھری دو ٹوک بات بتاؤ, کیا یہ تو کہتا ہے کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے؟ جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا لمکہ خیر من المدینہ, تو اتنا بتا کہ مکہ مدینہ سے بہتر ہے, اتنا کہا تو انہوں نے اپنا کھول کے عقیدہ بتا دیا کہ علاقے کے اعتبار سے میں نے نہیں کہا, میں نے تو فقط اس برکت اور اجر کی بات کہی ہے. ایسا نہ ہو کہ موازنہ کرتے وقت کوئی مدینہ کو ڈی گریڈ کرے اور مدینہ کے مقام کو کم کرے, ایسی اجازت نہیں ہے. وہاں اللہ کا حرم ہے تو یہاں محمد مصطفیٰ کے قدم لگے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی تھی, جیسے آغاز ہم نے کیا مکہ کے لیے دعائیں مانگی تھی. اے اللہ مکہ کو برکت عطا فرما, اے اللہ مکہ کے پھلوں میں برکت عطا فرما. وہ جو دعا آپ بار بار سنتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری دعائیں مکہ کے لیے مانگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور اسی دعا کو پیش کیا. فرمایا اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرا عبد ہے, ابراہیم تیرا بندہ ہے. اب لفظ دعاؤں پر غور کیجئے. فرمایا اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک
इतना कह के फरमाया वह इन्नी अब्दो का मौला, मैं भी तेरा बंदा हूं। वह इन्नहु दुआ अकल मक्का, तेरे खलील और इब्राहिम ने अपने मक्का के लिए दुआ मांगी थी। वह इन्नी अदऊका लिल मदीना, ऐ अल्लाह मोहम्मद मदीने के लिए दुआ मांगता है। अब ये मवाजना नहीं था, मिसाल दे के मेरे आका ने मदीने के लिए बरकतें मांगी। और इसके बाद फरमाया अब हूं कलिल मदीना बेमिस्ल मा दआ का भी मक्का, ए अल्लाह जो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए मांगा था, मोहम्मद वही मदीना के लिए मांग रहा है। और यहां पे बात नहीं रोकी, फरमाया वह मिस्लहु माहू, जितनी बरकतें इब्राहिम की दुआ पे तूने मक्का को अता फरमाई, तेरा हबीब ये दुआ करता है कि उससे 2 गुना और मक्का को अता फरमा, मदीना को अता फरमा दे। जितनी बरकतें फजीलतें तूने मक्का को अता फरमाई, उससे 2 गुना 3 गुना मदीनातुल मुनव्वरा को अता फरमा। मेरे आका ने दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदीना को बरकत अता फरमा दी। हुजूर ने मदीना की हवा को भी शिफा फरमाया, मदीना की मिट्टी को भी शिफा फरमाया। एक बीमार शख्स आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की मिट्टी को मुट्ठी में उठाया और लबों से लगाया। फरमाया अल्लाह ने मदीना की मिट्टी में भी शिफा रख दी है, मदीना के गर्दो गुबार में भी अल्लाह ने शिफा रख दी है। मेरे आका ने मदीनातुल मुनव्वरा से जिन मोहब्बतों का इजहार किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए शहर पसंद फरमाया, अल्लाह ने मदीना पसंद फरमाया। तो क्या कोई नादान ये शुरू हो जाए कि नबी ने मक्का को छोड़कर मदीना को इख्तियार किया, या मदीना से मोहब्बत का इजहार ये है कि मक्का से मोहब्बत नहीं रही? नहीं नहीं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मक्का की मोहब्बत कम न हुई। मक्का जाने के लिए मेरे आका मुज़ाकरात करते रहे, काबा देखने के लिए हजरत उस्मान गनी को भेजते रहे, फिर मक्का फतह फरमाया। मक्का से मोहब्बत मुसल्लम थी, अपनी जगह पे थी, जाए विलादत भी थी, अबादात का शहर भी था, अल्लाह का प्यारा शहर और अल्लाह का घर भी था। मदीना से मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि मक्का इग्नोर किया जा रहा है, मदीना में रहने का मतलब यह नहीं कि मक्का को छोड़ा जा रहा है। आज कुछ ऐसी ज़हनियत बना दी गई है कि अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक या हजरत उमर फारूक का जिक्र कर लो तो शक ये होता है कि इसने अहले बैत को छोड़ दिया है, और अगर अली का नारा लगा लो या फातिमा ज़हरा का मोहब्बत से जिक्र कर दो या हसनैन करीमैन का कोई तस्करा कर लो या कलाम पढ़ लो तो लोग शक में मुब्तला होते हैं, इसने अहले बैत को छोड़ दिया गया है। जुल्म किया है उन मुल्लाओं ने जिन्होंने अहले बैत और सहाबा का आपस में मवाजना किया है, मनाजरे किए हैं, और एक दूसरे के साथ मनाजरा करके कभी एक तरफ खताएं ढूंढते हैं, कभी एक को अव्वल और दोम में नंबरों में मुब्तला करते हैं। जुल्म किया है इस दौर के मुल्ला ने उम्मत मुस्लिमा की मोहब्बत को तकसीम करके फिर कबरियत की बुनियाद रख दी है, और अब अहले सुन्नत ने, कुछ जालिमों ने इसको फिर हवा दी है, कभी फातिमा ज़हरा के नाम पर, कभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम पर, कभी मौला कायनात के नाम पर। ये मोमिन की मोहब्बत और ईमान से खेलने के मुतरादिफ है। ये नबी के तालीमात को आगे पहुंचाने की बजाय उसका पैगाम गलत तरीके से अगली नस्ल को पहुंचाने के मुतरादिफ है। जुल्म कर रहे हैं वो लोग जो मोहब्बतों का मवाजना करते हैं। बाप की मोहब्बत अपनी जगह पर, अगर मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत मां के कदमों तले है, इससे ये कौन जाहिल मुराद लेगा कि बाप के कदमों तले दोज़ख है? अगर कोई जाहिल एक जन्नत है एक दोज़ख है, जैसे एक मोहब्बत है एक नफरत है, कोई कहे कि जन्नत मां के कदमों तले है तो क्या फिर दोज़ख किधर है? ऐसी बातें नादान सोचता क्यों है? जब मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत मां के कदमों तले है, इससे बाप का मकाम कम नहीं हुआ। बाप की अपनी फजीलत है, अपना मकाम है। बाप अगर अव्वल नंबर है तो अपनी जगह पे है, मां अगर अव्वल नंबर है तो अपनी जगह पर है। सैयदना सदीक अकबर की अव्वलियत और फजीलत है तो अपनी जगह पर है। अली और मुर्तजा की अगर फजीलत और अव्वलियत है तो अपनी जगह पर है। एक के मकाम से दूसरे का मकाम हरगिज़ कम नहीं होता। एक के तस्करे मोहब्बत या झंडा लगाने से दूसरे से नफरत का
ثبوت یہ انڈیا ہرگز نہیں نکلتا جب تک بندہ خود اپنی زبان سے نہ کہے. نیتیں تو رب جانتا ہے. جیسے مکہ مدینہ کی بات میں نے